Hi students. Today previous transformations video 12 sums work teaches next 13th one. So if a plus b plus c is equal to 180, then prove that cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 is equal to 2 into 1 plus sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2 వచ్చాము. సో ఇక్కడ మనము LHS తీసుకుంటాం. LHS తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2. సో ఇక్కడ మనకి cos square a by 2 అంతే ఉంచేసుకొని ఇక్కడ cos square b by 2 ఏమని రాస్తామంటే 1 minus sin square b by 2 రాస్తాం. 1 minus sin square b by 2 plus cos square c by 2 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ 1 ని బయట రాసేసుకొని cos square a by 2 cos square a by 2 minus sin square b by 2 తీసుకుంటాం. sin square b by 2 plus cos square c by 2. ఇక్కడ మనకి cos square a minus sin square b అంటే ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే 1 plus cos of a by 2 plus b by 2 అవుతుంది into cos of a by 2 minus b by 2. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసామంటే cos square a minus sin square b. ఫార్ములా ఏంటంటే cos of a plus b into cos of a minus b. cos of a plus b into cos of a minus b. So plus cos square c by 2. cos square c by 2. So 1 plus cos of 90 minus c by 2 రాసుకోవచ్చు. 90 minus c by 2 cos of a by 2 minus b by 2 plus cos square c by 2. ఇక్కడ cos of 90 minus c by 2 ఏమని రాయొచ్చు అంటే మనం sin c by 2 రాయొచ్చు into cos of a by 2 minus b by 2 cos square c by 2 ఏమని రాయొచ్చుకుంటే ఇక్కడ sin c by 2 ఉంది కాబట్టి cos square c by 2 ని 1 minus sin square c by 2 గా రాయొచ్చు. 1 plus 1 ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక sin c by 2 కామన్ తీస్తే sin c by 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే cos of a by 2 minus b by 2. ఇక్కడ sin c by 2 కామన్ తీస్తే sin square c by 2 నుంచి ఒక sin c by 2 కామన్ తీస్తే మైనస్ వేస్తే ఇంకొక sin c by 2 మిగులుతుంది. ఆ sin c by 2 అంతే రాస్తాం. ఇక్కడ 2 ప్లస్ sin c by 2 cos of a by 2 minus b by 2 minus sin of 90 minus of a by 2 plus b by 2. 90 minus of a by 2 plus b by 2. 2 plus sin c by 2 cos of a by 2 minus b by 2 sin of 90 అంటే ఏమొచ్చిందంటే cos of a by 2 plus b by 2 తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2 ప్లస్ sin c by 2 అంతే రాస్తాము. cos of a by 2 minus b by 2 minus cos of a by 2 plus b by 2 ఫార్ములా 2 sin a by 2 into sin b by 2. So 2 plus 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. మనం ఇక్కడ 2 కామన్ తీసేస్తే మన RHS వచ్చేస్తుంది. అంటే 1 ప్లస్ sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటంటే cos square a minus sin square b is equal to cos of a plus b into cos of a minus b యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ వన్ 14th one. If a plus b plus c is equals to 180, prove that cos square a by 2 plus
cos square b by 2 plus cos square a by 2 plus cos square b by 2 minus cos square c by 2 is equals to 2 cos a by 2 cos b by 2 into cos c by 2. ఇది 2010లో ఇచ్చున్నారు, జూన్లో ఇచ్చున్నారు. సేమ్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే cos square a by 2 ప్లస్ cos square b by 2 మైనస్ cos square c by 2. సో cos square a by 2ని అంతే ఉంచేసి cos square b by 2ని 1 మైనస్ sin square b by 2గా రాయొచ్చు. మైనస్ ఆఫ్ cos square c by 2 ప్లస్ 1 ముందలు రాసేసి cos square a by 2 minus sin square b by 2 minus cos square c by 2 1 plus cos of a by 2 plus b by 2. Cos square a minus sin square b అంటే cos of a plus b into cos of a minus b. a by 2 minus b by 2 minus cos square c by 2. 1 plus cos of 90 minus c by 2 into cos of a by 2 minus b by 2 cos square c by 2. 1 plus cos of 90 అంటే sin c by 2 cos of a by 2 minus b by 2. ఇక్కడ sin c వచ్చింది కాబట్టి cos square c ని ఏం రాయొచ్చు అంటే 1 minus sin square c by 2. 1 plus sin c by 2 into cos of a by 2 minus b by 2 మైనస్ లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ సి బై 2. ఇక్కడ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిలేషన్, సైన్ సి బై 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే కాస్ ఆఫ్ ఏ బై 2 మైనస్ బి బై 2 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ సి బై 2 నుంచి ఒక సైన్ సి బై 2 తీస్తే ఇంకో సైన్ సి బై 2 మిగులుతుంది. సైన్ సి బై 2 అంతే రాసేసి cos of a by 2 minus b by 2 sin c by 2 sin of c by 2 plus 90 minus of a by 2 plus b by 2. అప్పుడేమవుతుంది sin c by 2 into cos of a by 2 minus b by 2 cos of sin of 90 minus అంటే cos of a by 2 plus b by 2 sin c by 2 cos a minus b plus cos of a plus b అంటే 2. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సింది sin c by 2 ఉంది ఒకసారి. సో ప్రూవ్ చేయాలి cos of a minus b plus cos of a plus b అంటే 2 cos a by 2 into cos b by 2. అంటే ఫార్ములా 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2. దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ నుంచి చెప్పబోయేటటువంటి సమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ కేస్ ఆఫ్ ఈ సమ్స్ ఇవ్వకపోతే కనుక ఈ 4 సమ్స్లోంచి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 4 సమ్స్లో 3 సమ్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సమ్స్. సో చూడండి స్టూడెంట్స్, 15th వన్ వీటిని ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్గా మనం ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఎల్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇప్పటిదాకా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ చేస్తాం. ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని ఎల్హెచ్ఎస్ ప్రూవ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 దెన్ ప్రూవ్ దట్ cos a by 2 cos a by 2 plus cos b by 2 plus cos c by 2 is equals to 4 cos pi minus a by 4 into cos of
pi minus b by 4 into cos of pi minus c by 4. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ RHS తీసుకుంటాం. RHS తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది 4 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4 into cos of pi minus c by 4. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో 4ని 2 into 2 రాసుకోవాలి. 2 into 2 అంటే బ్రాకెట్ ఒకటి పెట్టుకొని 2 టర్మ్స్ తీసుకోవాలి. 2 into 2 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4 into cos of pi minus c by 4. ఈ 2ని ఈ cos of pi minus c by 2 రాసేసుకొని 2 cos of pi minus c by 4 రాసేసుకొని ఇక్కడ 2 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 2 into cos of pi ప్లేస్లో పై అంటే 180 కాబట్టి a plus b plus c minus c by 4. ఇక్కడ పై ప్లేస్లో a plus b plus c రాశాను. ప్లస్ c మైనస్ c క్యాన్సిలేషన్. ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. 2 cos a cos b. 2 cos a cos b ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. cos of a plus b plus cos of a minus b. cos of a minus b. ఇక్కడ a అంటే ఏంది, b అంటే ఏంటంటే ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా a అనుకోవాలి. ఈ పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా b అనుకోవాలి. అంటే ఇది a ఇది b అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే cos of 2 cos a cos b, cos of a plus b, a అంటే pi minus a by 4 plus pi minus b by 4 plus cos of a minus b అంటే pi minus a by 4 minus of pi minus b by 4. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2 cos of a plus b by 4 into cos of LCM ఎంత వస్తుంది 4 pi minus a plus pi minus b plus cos of LCM 4 అవుతుంది pi minus a minus pi plus b అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ పై మైనస్ పై క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. 2 cos of a plus b by 4 cos of pi plus pi 2 pi minus a minus b మైనస్ కామన్ తీస్తే a plus b by 4 రెండు స్ప్లిట్ చేయొచ్చు ఇంటూ cos of aకి మైనస్ ఉంది కాబట్టి b minus a by 4 తీసుకోవచ్చు. సో 2 times ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ 5 by 4 అంటే ఫైనల్గా 2 cos of a plus b by 4 ఇంటూ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే cos of pi by 2 minus of a plus b by 4 వస్తుంది ప్లస్ cos of b minus a by 4 ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే టూ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 అంతే రాసేసుకొని ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ తీటా అని ఏమని రాయొచ్చు అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 2 cos of a plus b by 4 దీన్ని మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 cos of a plus b by 4 into sin of a plus b by 4 మధ్యలో ప్లస్ సింబల్ 2 cos of a plus b by 4 into
cos of b minus a by 4. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది 2 sin a cos b ఫార్ములాలో ఉంది. 2 sin a cos b ఫార్ములా 2 sin a cos a 2 sin a cos a ఫార్ములా sin 2a. సో ఇక్కడ ఏ పార్ట్ అంటే a ప్లస్ b బై 4 అవుతుంది. అంటే 2 ఇంటూ అంటే sin 2a కాబట్టి sin ఇంటూ 2a, a అంటే a ప్లస్ b బై 4 ప్లస్ ఈ పార్ట్ 2 cos a cos b ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి cos of a ప్లస్ b cos of a అంటే a ప్లస్ b బై 4 ప్లస్ b మైనస్ a బై 4 ప్లస్ cos of a ప్లస్ b బై 4 మైనస్ ఆఫ్ b మైనస్ a బై 4. అంటే ఇది 2 టైమ్స్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది కాబట్టి sin ఆఫ్ a by 2 plus b by 2 cos of a plus b b minus a by 4 plus cos of a plus b minus b plus a by 4. Minus b plus b cancel, minus a plus a cancel. దీని మొత్తాన్ని కూడా a by 2 plus b by 2 90 minus c by 2 రాసుకోవచ్చు. cos of b by 2 అంటే 2b by 4 వస్తుంది ప్లస్ cos of 2a by 4 వస్తుంది. 2 times are cancellation, 2 times are cancellation. sin of 90 minus c by 2 అంటే cos c by 2 వస్తుంది. ఇక్కడ cos b by 2 వస్తుంది. ఇక్కడ cos a by 2 వస్తుంది. కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లమే, ఎక్కువ టైమ్స్ ఇచ్చున్నారు కూడా. ఇది దాదాపుగా 2014 ఇచ్చారు, 2014లో ఇచ్చారు, 2007 సప్లిమెంటరీకి ఇచ్చారు, రెగ్యులర్గా ఇచ్చారు, 10లో ఇచ్చున్నారు, 2003లో ఇచ్చున్నారు. సో 5 టైమ్స్ ఇచ్చున్నారు ఆల్రెడీ. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనము ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నా వస్తుంది, కానీ ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటే కొంచెం సింపుల్గా చేయొచ్చు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని. ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేశానంటే 4ని 2 into 2 రాశాను. 2 into 2 రాసి ఈ రెండింటికి బ్రాకెట్ తీసుకున్నాను. ఇది 2 cos a cos b ఫార్ములాలో ఉంది. ఈ cos of pi minus c by 4ని ఇటువైపు తీసుకొని వచ్చాను. పై ప్లేస్లో a ప్లస్ b ప్లస్ c రాసేసాను. 2 cos a cos bని cos of a ప్లస్ b ప్లస్ cos of a మైనస్ b తీసుకున్నాను. a అంటే pi minus a by 4, b అంటే pi minus b by 4, pi minus a by 4 ప్లస్ pi minus b by 4 తీసుకున్నాను. a మైనస్ b అంటే pi minus a by 4 మైనస్ ఆఫ్ pi minus b by 4 అవుతుంది. సో pi మైనస్ a ప్లస్ pi ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ పై ప్లస్ పై క్యాన్సిలేషన్. ఇక్కడ పై ప్లస్ పై 2π అవుతుంది. మైనస్ a మైనస్ b మైనస్ కామన్ తీస్తే a ప్లస్ b బై 4 వస్తుంది. 2 టైమ్స్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్. cos of 90 మైనస్ తీటా అంటే sin తీటా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 2 cos of a ప్లస్ b బై 4 అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది, లోపలికి మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి లోపల మల్టిప్లై చేసాం. అప్పుడు 2 sin a cos a ఫార్ములా sin 2a రాసేసాను. ఇది 2 cos a cos b ఫార్ములా cos of a ప్లస్ b ఇంటూ cos of a మైనస్ b రాసి సింప్లిఫై చేశాను. సో RHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు LHS. సో ఇది ఎక్కువ టైమ్స్ ఇస్తారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. చూడండి, ఇలాంటి సమ్స్ ఇంకా 3 సమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వింటూ ఉంటే అర్థం అవుతూ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ 16th వన్. 16th one, a plus b plus c is equal to, if a plus b plus c is equals to pi, prove that sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 is equals to 1 plus 4 sin pi minus a by 4 into sin pi minus b by 4 sin pi minus c by 4. సో మనం RHS తీసుకొని LHS చేస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ RHS తీసుకుంటాం. RHS తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే 1 plus
4 sin pi minus a by 4 sin pi minus b by 4 sin pi minus c by 4. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే 1 అని అంతే రాస్తాము. ఇక్కడ 4ని ఏం చేస్తామంటే 2 into 2 రాస్తాము. అంటే 2 sin of pi minus a by 4 into sin of pi minus b by 4 into sin of pi minus c by 4. ఈ 1ని అలానే అట్టు పెట్టేసేయండి, అలానే ఉంచేసేయండి. ఈ 2కి ఈ చివరన ఉన్నటువంటి sin of pi minus c by 4 అంతే రాసేసేయండి. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ అంతే రాయండి. 2 sin of pi minus a by 4 into sin of pi minus b by 4. సో ఇక్కడ ఒక ఫార్ములాని యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది మనం. 2 sin a sin b. 2 sin a sin b ఫార్ములా ఏంటంటే cos of a minus b minus cos of a plus b. cos of a minus b minus cos of a plus b ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. సో 1 plus 2 into sin of, ఇక్కడ పై ప్లేస్లో a plus b plus c minus c by 4 అంటే ఆ చేంజ్ మాత్రమే. 2 sin a cos a ఫార్ములా cos of a minus b అంటే ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా a అవుతుంది, ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా b అవుతుంది, పార్ట్ మొత్తం కూడా b. సో ఎలాగంటే cos of a అంటే pi minus a by 4 ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది ఫస్ట్ pi minus b by 4 మైనస్ cos of a ప్లస్ అంటే pi minus a by 4 ప్లస్ pi minus b by 4. అంటే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఒక ప్లస్ సి మైనస్ సి క్యాన్సిలేషన్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది, పై మైనస్ ఏ మైనస్ పై ప్లస్ బి అవుతుంది ఇంటూ కాస్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది. సో పై మైనస్ ఏ ప్లస్ పై మైనస్ బి అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పై అని ఇక్కడ పై క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ పై ప్లస్ పై 2 పై బై 4 మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏ ప్లస్ బి బై 4. సో 2 టైమ్స్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే 1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4 కాస్ ఆఫ్ 90 అంటే సైన్ అవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4. సో ఇక్కడ 1 అంతే ఉంచాలి. సో మనం 1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 బ్రాకెట్ ఓపెన్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4 మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4. సో మనం దీన్ని లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే 1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4. ఈ మైనస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 దీనికి ఇంటూ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 వస్తుంది, ఏ ప్లస్ బి బై 4. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 రాసి ప్లస్
2 sin of a plus b by 4 into cos of b minus a by 4 వస్తుంది. 1 minus 2 sin square a అంటే ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే cos 2a వస్తుంది. cos 2a అంటే a plus b by 4 వస్తుంది. ఇక్కడ ఫార్ములా రాయండి. 1 minus 2 sin square a ఫార్ములా cos 2a. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ 2 sin a cos b ఫార్ములాలో ఉంది. 2 sin a cos b అంటే దీనికి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే sin of a plus b plus sin of a minus b. sin of a plus b plus sin of a minus b అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే sin of a అంటే a plus b by 4 plus b minus a by 4 plus sin of a minus b అంటే a plus b by 4 minus of b minus a by 4. అప్పుడు 2 times ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది కాబట్టి cos of a by 2 plus b by 2 plus sin of ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది 4 అవుతుంది కాబట్టి a plus b plus b minus a plus sin of ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది కాబట్టి a plus b minus b plus a అవుతుంది. సో మైనస్ b plus b క్యాన్సిల్ ప్లస్ a minus a క్యాన్సిల్. అప్పుడు cos of a by 2 b by 2 అంటే 90 minus of c by 2 వస్తుంది ప్లస్ sin of b plus b అంటే 2b by 4 ప్లస్ sin of a plus a అంటే 2a by 4. 2 times are cancellation, 2 2s are cancellation. సో 90 మైనస్ అంటే ఏమొచ్చింది అంటే sin c by 2 అంటే sin b by 2 అంటే sin a by 2 sin b by 2 sin a. This is the final answer. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇదే ప్రాసెస్లో థర్డ్ వన్ చేయొచ్చు. ఇదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 if a plus b plus c is equals to pi, prove that sin a by 2 plus sin b by 2 minus sin c by 2 is equal to minus 1 plus 4 cos of pi minus a by 4 pi minus a by 4 cos of pi minus b by 4 cos of b pi minus b by 4 sin of pi minus c by 4. ఫస్ట్ RHS తీసుకుంటాం. RHS అంటే minus 1 plus 4 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4 into sin of pi minus c by 4. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మైనస్ 1 ప్లస్ 4ని 2 into 2 రాస్తాం. 2 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4 రాసేసి బ్రాకెట్ తీసుకొని sin of pi minus c by 4. సో minus 1 plus 2 sin of pi minus c by 4 into 2 cos of pi minus a by 4 into cos of pi minus b by 4. సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. 2 cos a cos b ఫార్ములా తెలియాలి. 2 cos a cos b ఫార్ములా cos of a plus b plus cos of a minus b.
సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. అంటే -1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ పై ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు అంటే a ప్లస్ b ప్లస్ c మైనస్ c బై 4. 2 కాస్ a కాస్ b అంటే కాస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b, a అంటే పై మైనస్ a బై 4 ప్లస్ పై మైనస్ 4 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ పై మైనస్ a బై 4 మైనస్ పై మైనస్ b బై 4. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ సి మైనస్ సి క్యాన్సిలేషన్ అయిపోద్ది. -1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ a ప్లస్ b బై 4 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది, పై మైనస్ ఆఫ్ a ప్లస్ పై మైనస్ ఆఫ్ b అవుతుంది, ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఎల్సిఎం 4 అవుతుంది, పై మైనస్ ఏ మైనస్ పై ప్లస్ బి అవుతుంది, మైనస్ పై ప్లస్ పై క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది. -1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 కాస్ ఆఫ్ పై ప్లస్ పై 2 పై బై 4 మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏ ప్లస్ బి బై 4 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4. సో 2 టైమ్స్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే -1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఏ ప్లస్ బి బై 4 కాస్ ఆఫ్ పై బై 2 మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4. సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వన్ -1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి కాస్ ఆఫ్ వస్తుంది, కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా, కాస్ ఆఫ్ 90 మైనస్ థీటా అంటే సైన్ థీటా, సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 sin of a plus b by 4 cos of b minus plus cos of b minus a by 4. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమని రాయొచ్చు అంటే -1 ప్లస్ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 మధ్యలో ప్లస్ సింబల్, ఈ 2 సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4. అంటే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 4 ప్లస్ 2 సైన్ ఏ కాస్ బి ఫార్ములా సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి బై 4 ప్లస్ బి మైనస్ ఏ బై 4 ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి బై 4 మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ బై 4. అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయొచ్చు అంటే 1 మైనస్ ఆఫ్ ఇదంతా కూడా కాస్ 2a ఫార్ములా 2 ఇంటూ ఏ అంటే ఏ ప్లస్ బి బై 4 ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఇక్కడ 4 అవుతుంది ఏ ప్లస్ బి అండ్ బి మైనస్ ఏ ప్లస్ మైనస్ బి ప్లస్ బి క్యాన్సిలేషన్ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిలేషన్. Two times are cancellation, ఇక్కడ 2 times are cancellation. Minus cos of 90 minus c by 2. Cos of 90 అంటే minus sin of c by 2.
plus sin a by 2. Final answer sin a by 2 plus sin b by 2 minus sin c by 2. This is the final answer. Last question, students. 18th one. Same problem. Same problems. If a plus b plus c is equal to 180, then prove that cos a by 2 plus cos b by 2 minus cos c by 2 is equal to 4 cos pi minus pi plus a by 4 cos of pi plus b by 4 cos of pi minus c by 4. Cos a by 2 plus cos b by 2 minus cos c by 2 is equal to 4, or cos pi plus a by 4 into cos pi plus b by 4 into cos pi minus c by 4. ఓకే, ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఏమొస్తుంది, 4 cos ఆఫ్ 5 ప్లస్ ఏ బై 4 ఇంటూ cos of pi plus b by 4 into cos of pi minus c by 4. ఇక్కడ 4 ఏమని రాస్తామంటే 2 into 2 రాసుకోవచ్చు కాబట్టి 2 cos of pi plus a by 4 into cos of pi plus b by 4 to cos of pi minus c by 4. సో ఈ 2ని రాసేసుకుంటే ఏమవుతుంది, 2 cos ఆఫ్ pi minus c by 4 2 cos of pi plus a by 4 into cos of pi plus b by 4. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2 cos of pi అంటే ఏమొస్తుందంటే a plus b plus c minus c by 4. 2 cos a cos b కాబట్టి cos of a plus b అంటే pi plus a by 4 plus pi plus b by 4 plus cos of pi plus a by 4 minus pi minus b by 4. ఇక్కడ ప్లస్ సి మైనస్ సి క్యాన్సిలేషన్ అయిపోద్ది. 2 cos of a plus b by 4 cos of ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది 4 అవుతుంది. పై ప్లస్ పై 2π ప్లస్ a ప్లస్ b అవుతుంది. సో దాన్ని 2గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ cos of పై అను పై క్యాన్సిలేషన్ అయిపోద్ది. a మైనస్ b by 4. సో ఏమవుతుందంటే 2 cos of a plus b by 4 into cos of 2π by 4 minus plus సో ఇక్కడ 2 times are cancellation అవుతుంది. సో మనకేమవుతుంది 2 cos of a plus b by 4 cos of pi by 2 plus b by 4 into cos of a minus b by 4. 2 cos of a plus b by 4 cos of 90 అంటే sin cos 90 cos of 90 మైనస్ అంటే 90 ప్లస్ దట్ అంటే మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ sin of a plus b by 4 plus cos of a minus b by 4. ఇది లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తే 2 cos of a plus b by 4 మైనస్ రాస్తున్నాం కదా sin of a plus b by 4
plus 2 cos of a plus b by 4 into cos of a minus b by 4. సో అది మొత్తం కూడా మైనస్ సైన్ 2 ఇంటూ ఏ అంటే ఏ ప్లస్ b by 4. 2 cos a cos b formula cos of a plus b into cos of a minus b. Minus a plus b plus minus b cancellation. అప్పుడు ఇక్కడ 2 times are cancellation అయిపోతుంది. Sin of a by 2 plus b by 2 cos of a by 2 ఫైనల్గా minus sin of a by 2 plus b by 2 మిగిలింది. ఇక్కడ cos of a 2a by 2 2a by 4 plus cos of 2b by 4. 2 times are cancellation. ఇక్కడ 2 times are cancellation అంటే మైనస్ సైన్ ఆఫ్ 90 minus c by 2 equal to cos a by 2 plus cos b by 2 అంటే మైనస్ సైన్ ఆఫ్ c by 2 అంటే cos c by 2. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ cos a by 2 plus cos b by 2 minus cos c by 2. Thank you, students.